ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन कौ बंदना से कट गुरमुख तिसको नाम। हाथ जोर बिनती करी मैं रावर की साम। एक सिख सतगुर निकट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चौर छतर तख्त जी दे मालक दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे दिन दे चौथे पैर दे सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी संघां पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा सरवण करते आ रहे हाँ। कल दे दीवाना विच आपां सरवण कीता सी शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज बाणी के बोहित परतखहार पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह महाराज श्री अमृतसर तो गोविंदवाल साहब नूं सतगुरां ने चाले पाए हैं। रस्ते विच सतगुरु जी ने विचार की है जिथे अज तरन तारण साहब स्थान है श्री दरबार साहब तरन तारण साहब। इत्थे पहला नगर वसदे सन पलासौर ते खानेवाल ये नगर अज भी ने, पर जिथे अज ये स्थान सुशोभित है ये इन्हां पिंड वालियां दी जमीन सी ते इस जमीन नूं लैके आपसी इन्हां दा तकरार रहिंदा सी। जिहड़ा पलासौर नगर है इत्थे खत्तरी रहिंदे सन ते जिहड़ा खानेवाल नगर है इत्थे जिहड़े रंगड़ जाति दे बहुते लोग सन। आपसी झगड़े कारण कईयां दा कतल हो जाना ते धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह परोपकारी सतगुरु महाराज जी ने विचारिया कि इत्थे वड्डा तीरथ प्रगट करदे हाँ, नाले इत्थों दे लोकां दा भला होवेगा, बाणी दा प्रवाह चलेगा। आउण वाले समय दे विच वड्डा ये तीरथ प्रगट होवेगा। नगर वालियां नूं बुलाया, सतगुरु जी ने विचार रखी है, इन्हां नूं समझाया ते इन्हां ने सतगुरु जी दा बचन जिहड़ा सी ओह मन लिया ते महाराज जी ने 1,57,000 रुपये का ये थां खरीदिया ते बाबा बुढ़ा साहब जी पासों सतगुरु जी ने अरदास करवाई। हथी महाराज ने सरोवर का टक लाया अते जिहड़ी कार सेवा सी सरोवर की आरंभ हो गई। दूर दराड़ियां तो संगतां बड़े चावां दे नाल चल के आईयां। थोड़े दिनां दे विच विच ही जिहड़ी सरोवर बनाउण वास्ते मिट्टी जिहड़ी सी पुट्टी है ते फिर चंगे कारीगर ला के मजदूर ला के नाल सिख संगतां भी लगियां ने, इटां दे पजावे लाए हन अते पूर्व वाले पासे जिहड़ियां पौड़ियां सन सरोवर दीयां तैयार होईयां ने। देख के सतगुरु जी बड़े प्रसन्न होए। इन्हां दिनां दे विच विच एक नूरदीन अज भी नगर है तरन तारण दे नेड़े, उत्थे सरां बना रहा सी जिहदा बादशाह दे नाल बड़ी नेड़ता सी ते इटां दी टोट आई ते दूजे पासे एक होर खान सी ते उस नूं भी इटां दी लोड़ पई। जिहड़ा दूजा खान सी उसने नौरंगाबाद दा एक चौधरी जिहड़ा सी उहनूं भेजिया, जिहड़ा नूरदीन सी उस दे कोल वो चल के आया। उन्हें आके सारी गल बात दसी है ते इधरों जिहड़ा नूरदीन सी सुन के हस पिया, कहण लगा जे इटां दी लोड़ तुहानूं है ते इटां दी लोड़ मैनूं भी है
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪਜਾਵੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪਜਾਵਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਅਤੇ ਖਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕਲਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨੂਰਦੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਦੀਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਲੀ ਖਾਲਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਰੂਪੀ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। 14 ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਭਰੇਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ 4 ਧਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਧਾਮਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਸਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਧਾਮ, ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ 4 ਧਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।
ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚਾਉ ਪਈ ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਮਾਨਹਿ ਭਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵੋ ਦਿਖ ਦੁਖ ਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸੋ ਨਾਮ ਭਿਖਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਤਿਹ ਦਰਸੋ ਅਬ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ। ਜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਬਚ ਮਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਵਿਚਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬਤਾਇਓ ਜੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਕਿਮ ਮਾਨਤ ਰਹਿ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਾਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਲਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਉਹਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਮਾਗ ਉਲੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਭਿਖਾਰੀ ਪੁੱਛਿਓ ਜਾਤ, ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਗਇਓ ਸੁਮੰਗਲ ਹੀਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਤ੍ਰਿਆ ਵਿਆਹ ਸੁਤ ਕੀਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਈ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਤ ਭਿਖਿਓ ਭਿਖਾਰੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਵਤ ਸਤਰੰਜੀ ਜੇ ਫਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੱਪੜ ਨੂੰ, ਦਰੀ ਨੂੰ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿ ਥਿਰ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਝੱਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਹੇ, ਦਰੀ ਸੀ ਰਹੇ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਸੀ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਿਹਾ। ਪਠਿਓ ਮੋਹੇ ਗੁਰ ਨੇ ਭੋ ਸਨਮੁਖ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਭਿਖਾਰੀ ਉਠ ਸਨਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਮਹਿ ਕੀਨ ਬੈਠਾਵਨ ਠਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਲਾਗਿਓ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਬਿਸਮਾਏ ਬਿਸਾਲਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਖਿਓ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮਨ ਤਾਹੂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਠਿਓ ਪਕੜ ਕੇ ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਹੂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਕ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੌਜ ਵਿਆਹ ਕੀ ਲੱਗਿਓ ਦਿਖਾਵਨ। ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਤ ਹਿਤ ਕੇ ਬਸਤਰ ਸਿਵਾਵਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਸੀ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਖਨ ਕੋ ਗੜੈ ਸੁਨਾਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਨਿਆਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੂਖਾ ਕੇਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ। ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਾਂ ਪਰਿਪਿਕ ਅਦਕ ਮਠਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੇ ਹਲਵਾਈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹਲਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੇਤ ਕੀ ਤਿਆਰੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਆ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਫਨ ਰੋ ਸੀਡੀ ਧਰੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਖਫਨ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਜਿਸ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਖਫਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਸਮਤ ਪੂਛਤ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਫਨ ਤੇ ਤਖਤਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਭਿਖਾਰੀ ਫੇਰ ਬਤਾਵੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਬ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ,
ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਮ ਕੈ ਆਇਓ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਰੰਜੀ ਕੋ ਸੀਅਤ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਰੀ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਸਮਤ ਉਰ ਮੈਂ ਰਹਿਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਜਸ ਕਹਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ। ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਸ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਕੈ ਧੰਦੇ ਪਚੀ ਮਹਾਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੋ ਸ਼ਾਇਲ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਏ ਕਰਦੇ। ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੇ ਭਗਤ ਕਿਮ ਮਾਨਹਿ ਭਾਨਾ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸਾ ਭਈ ਕੇ ਸੇਵ ਭਿਖਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੇ ਸੇਜ ਸੁਖਾਰੀ। ਚੰਗਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਤਬ ਚੜੀ ਜਨੇਤ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਝ ਸੀ ਉਹ ਚੜੀ ਹੈ। ਆਨਿਓ ਸੁਤ ਕਰ ਨੁਖਾ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਦ ਕੇ ਬਾਜੇ ਬਜਵਾਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਜ ਸਕਲ ਕਰ ਆਏ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਆਏ ਦਿਨ ਦਵੈ ਕੈ ਬਿਤੇ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਸਨ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਸੂਲ ਉਠੇ ਨਿਸ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਓ ਤਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੂਲ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਗਾਵਤ ਹੋਤੀ 83 ਰੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਖਫਨ ਜੋ ਲੀਨ ਭਿਖਾਰੀ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਫਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਸ ਖਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਸੀੜੀ ਪਰ ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਫਨ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਦਾਹ ਕਰਿਓ ਕਰ ਕਾਠ ਬਿਲੰਦ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਏ। ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਤਾਇਓ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਤ ਜੇ ਸਮ ਹਟ ਕਰ ਘਰ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਰੰਜੀ ਜੋ ਸੀਅਤ ਡਸਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਰੰਜੀ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸੀਤੀ ਸੀ, ਦਰੀ ਸੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਓ ਨਿਹਾਰਤ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਈ। ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਖਫਨ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ। ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵੋ। ਭਾ ਅਚਰਜ ਇਹ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖੇਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਭਿਖਨਿਸ ਵਿਖੈ ਇਕਾਂਤ ਭਿਖਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਤਬ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਤ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣਤ ਜੇ ਉਰ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੁਖਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਆਨੀ ਘਰ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਸੀ, ਨਹੁੰ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਖਰਚਿਓ ਧਨ ਉਤਸਵ ਬਹੁ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਪਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਜੇ ਹੋਤੀ ਇਤੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਾਚਤ ਹੋਏ ਦੀਨ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿਦਕ ਪਿਖ ਤੇਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਰ ਦੇਤ ਅਸ਼ੀਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਕਟ ਹੋਤ ਨ ਏਤੋ ਘਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਰੁਦਤ ਕੁਟੰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਉਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਸੰਸੈ ਮਨ ਮੋਹਿ ਬਿਸਾਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ? ਸ਼ਕਤ ਸਹਿਤ ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਕਰਾਲਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨਤ ਭਿਖਾਰੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਰੀਤ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨਮੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਖੇਡ ਬਣੇ, ਇਹ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਦੁਖ ਸੰਸੈ ਜੋ ਧਰੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਤਨ ਕਰੇ ਭਾਵੀ ਕੋ ਮੇਟਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਟ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਕਬਹੁ ਨ ਭੇਟਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤੈ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਯਤਨ ਕਰੇ ਭਾਵੀ ਕੋ ਮੇਟਣ, ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਕਬੂ ਨਾ ਭੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੇਟ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੈਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਕੀਜੈ ਹਰਖ ਮਹਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੋ ਸਮ ਪ੍ਰਭ ਬੈਰ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੇਰ ਫਲ ਦੇਹ ਸੋ ਨੀਤ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਕਰ ਸ਼ਕਤ ਹਰਾਵੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਟ ਦਵਾਂ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਸੋ ਫਲ ਭੁਗਤਾਵੈ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਕੈ ਸੰਕਟ ਦੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈ ਨਾ ਦਰਗਹਿ ਆਦਰ ਲੇਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਪੇ ਨਾ ਦਰਗਹਿ ਆਦਰ ਲੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਪੇ ਨਾ ਦਰਗਹਿ ਆਦਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨ੍ਰਿਪ ਮਾਇਕ ਜੋ ਕਰਹਿ ਸੋ ਭਾਵੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਤਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਕ? ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਤ ਕ੍ਰਿਤ ਮਹਿ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਜੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਾਣਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸੇ ਤਾਹੇ ਪਰ ਲਖੈ ਬੇਹੋਸ਼ੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮ ਅਲਪਗਿਆਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਅਲਪੱਗ, ਅਲਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋੜਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਬੱਗ ਜਥੋ ਚਿਤ ਆਹੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਰਬੱਗ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਹਿ ਦੇਤ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੱਢਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤੈ ਸੋਏ ਜ ਬੀਜੈ ਖੇਤ। ਉਹੀ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਨਾ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਇਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੇ, ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਬਜੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ ਸੀ, ਭਾਲਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੀਜ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਢ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਫਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰ ਨਿਤ ਹਰਿ ਕਹਿ ਸੋਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਕਹੈ ਜੋ ਸੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਤਰਕੈ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖ ਲਹਿ ਅੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਮ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਤਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਜੇ ਤਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲੇ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰ ਨਿਤ ਹਰਖੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਤ ਜਾਚੈ ਐਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰ ਆਨੰਦ ਲਹਿ ਜੈਸੇ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ? ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪਦਾਰਥ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਇਨ ਲਗ ਜਨਮ ਨ ਖੋਏ ਅਕਾਰਥ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਗਵਾਵੋ। ਮਮ ਸੁਤ ਨੁਖਾ ਕਰਮ ਜਿਮ ਕੀਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੌ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੋਭ ਸੁਨੋ ਕਰ ਸੰਸਹੀਨ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਪਸੀ ਹੋਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਜਨਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਚ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਸੀ। ਪੁਰ ਤੇ ਜਾਚ ਖਾਈ ਰਹਿ ਬਨਮਾ। ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਪ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੇ। ਤਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾ ਜਤਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਸਾਧੇ। ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਅਕਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਕੇ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਬਧੂ ਲਖ ਰੂਪ ਲੁਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨਹੁੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਰ ਬਧੂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਤਪਸੀ ਦੇਖਤ ਮਨ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਠ ਕਰ ਮਿਲਿਓ ਨ ਬਨ ਗਮਨਾਇਓ। ਪਰ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਐਸੀ ਤਹ ਭਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਐਸੀ ਹੋਈ। ਦੋਹੋਂ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਛੁਟ ਗਈ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਨ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਮਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤ ਬਿਖੈ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਭੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਨ ਲੀਜੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਣਾ ਮਾਨਨ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ। ਸਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਰਨੋ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਸਾਧਨ ਏ ਤੀਨ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ? ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਰਨੋ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਣ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਤ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸੁਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬਾਕ ਭਿਖਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦਵੈ ਕਰ ਜੋਰ ਬੰਦਨਾ ਧਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਦਿਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੜ ਬੁੱਧ ਵਿਚਛਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੋਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਤਵ ਲੱਛਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਸ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਚਹਿ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਝ ਕੀਨ ਦਿਖਾਵਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਰ ਮਹਿ ਭਾਵੈ। ਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਉਸਤਤ ਕਰ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਹੋਏ ਚਰਨਨ ਸਿਰ ਧਾਰ। ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਇਓ ਵਿਸਰਜਨ ਗੁਰਪੁਰ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਿਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਿਖ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਿਸਮਾਇਓ,
ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਥਾਈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੱਸ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੈਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਤੈ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੈਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਕਿਮ ਸੇਵਹਿ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਮ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਖੇਵਹਿ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਸੁਨ ਕਰ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਬੋਲਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖ ਅਡੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਜਿਨ ਕੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਹਰ ਖਾਏ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿਓ ਤਿਸ ਕੀਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਥਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋ ਘਰ ਹੀਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਆ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਅਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰੈ ਔਰ ਸੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਸੁਨਤ ਹਰ ਖਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਸ ਦਾਸ ਨਿਜ ਕੋ ਸੁਨ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰੇ ਨਿਤ ਬਨਹਿ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕੈ ਲੇਹ ਬਚਾਈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗੁਰ ਬੰਦਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗਨ ਬਿਗਨ ਨਿਕੰਦਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਗਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਚੌਥੀ ਰਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰੇ ਨਿਤ ਬਨਹਿ ਸਹਾਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕੈ ਲੇਹ ਬਚਾਈ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗੁਰ ਬੰਦਨ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗਨ ਬਿਗਨ ਨਿਕੰਦਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।